Hello everyone, welcome. This is your friends and teacher Satyajit. First of all, thank you all of you for supporting me. And then second, I am sorry because of some work I have to go out of the state. First I have to go to Chennai for some work and then actually और भी कुछ काम था, इसके लिए मुझे बेंगलुरु रहना पड़ा करीब 1 महीने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आज हम अगर डेली भरना स्टार्ट करें तो हम कुछ ही दिनों में हमारा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। ओके गाइस, so this is our first question. Actually I take this question from our 2020 TCS and TPS pre-exam. Okay, the average of 11 result is 50 if the average of first 6 result is 249 and that of the last 6 is 52, the sixth result is 10. Okay, so we can do the average of first 60 result যদি আমরা বের করে নেই তাহলে 6 into 49. Okay, and then this is the first 6 result and then last 6 result 52. Okay, so 4 then this is 4 and then 5 carry na 54 and then 24 29. This is 1 2 1 carry. Okay, so this is the first 6 observation na? And this is last 6 observation. Okay, so we need to find the sixth result in then. Okay, so sixth observation is equal to this one plus this one, মানে first 6 observation plus last 6 observation minus হবে কি the average of 11 result is 50, so 11 into 50 is what 550 ना, minus total जो average of 11th result, 11th total 11 observation. So here is 294 plus 312 minus 550, then this is 6 10 1 carry 6 minus 550, so our answer is 56. Okay, so the correct answer is this one, option number C, answer 56. Okay guys, বুঝা গেল? যদি আমি এটাকে আবার এক্সপ্লেইন করি আপনাদের সুবিধার জন্য, the average of 11th result is 50 if the average of first 6 result is 49 and the last 6 result is 52. Okay, then the sixth result কি হবে? Okay, so আমরা কি করব, ফার্স্ট এবং লাস্টের যে বলেছে রেজাল্টগুলো ওইগুলোকে মাল্টিপ্লাই করে অ্যাড করে নিব এবং যেটা টোটাল তাকে ওই ফার্স্ট এবং লাস্ট অ্যাড করব ওইটা থেকে সাবট্রাক্ট করে দেব, তাহলে যেটা আনসার হবে সেটাই হবে আমাদের সঠিক আনসার। ওকে, তো এইখানে আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন। ওকে, আপনারা দেখে ট্রাই করুন, যদি না হয় তাহলে আমি হেল্প করছি। Okay, when 60 is subtracted from
60% of a number, then the result is 60, the number is ওকে এখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনো একটি নাম্বার ওই নাম্বারের 60% থেকে সাবট্রাক্ট করা হয় এবং যদি রেজাল্ট 60 হয় তোর নাম্বারটি কত ওকে সো আমি করছি এখানে বলা হয়েছে 60% of a number okay let number be x ঠিক আছে আমরা নাম্বার একটা ধরে নিলাম x এবং 60% ওকে -60 is equal to 60 okay so 60% of x okay তো 60 by 100 into x আমি যদি এইটাকে ওই দিকে নিয়ে যাই then 60 plus 60 okay 120 is it so 60 by 100 into x আমি কিছু 00 কাটাকুটি করছি না এখানে করে নেব ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আবার আমরা কেটে দেই 2 তাহলে x is equal to কত হচ্ছে 2 into 100 নাকি সো x is equal to হবে 200 আমরা নাম্বারটাকে ধরেছিলাম x নাকি নাম্বারটাকে ধরেছিলাম x সো x is equal to কত আসলো 200 সো আমাদের সঠিক आंसर কত হবে অপশন এ 200 দেখে নিন আবার when 60 is subtracted from 60% of a number then the result is 60 the number is okay 200 is it easy না একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে don't worry okay so this is our next question the compound interest for the sum of 1500 a 10% per annum for 2 years would be okay so এখানে বলা হয়েছে যদি 1500 টাকাকে 10% সুদ দেওয়া হয় অ্যানুয়ালি তাহলে 2 বছরে তার সুদটা কত হবে ওকে সো আমাদের প্রিন্সিপাল হলো 1500 টাকা তাহলে তোর ফার্স্ট ইয়ারের সুদ ওকে 10% ফার্স্ট ইয়ার সুদ হবে 150 টাকা নাকি ইজ ইট ইজি না এবং সেকেন্ড ইয়ারে আবার যখন সুদটা হবে 10% নাকি আবার 150 এবং এই 150 কি হবে আবার 10% হবে না তাহলে টোটাল কত হলো 150 প্লাস সেকেন্ড ইয়ারের 150 প্লাস 15 মানে টোটাল 315 টাকা তাহলে আমাদের আনসারটা হবে অপশন নাম্বার সি 3015 রুপিস ওকে গাইস বুঝা গেল এইভাবে আমরা কিন্তু অতি সহজেই আমাদের যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সেটাকে বের করে নিতে পারি তার জন্য আমাদের সেই বড় বড় ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে হবে না খুব এইভাবেই যে তার ফার্স্ট ইয়ারে কত হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারে কত হচ্ছে এবং কম্পাউন্ডে কি হয় সুদেরও কিন্তু সুদ হয় তার জন্য এটা কিন্তু সুদ তারও সুদ হলো 15 টাকা তাই না এইভাবে কিন্তু বের করে দিতে হয় আমাদের ওকে আমরা চলে যাব আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে এই হলো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন the selling price of 10 article is same as the cost price of 12 article then the gain percentage is okay এখানে বলা হচ্ছে যে 10টি যে কোনো বস্তুর বিক্রয় মূল্য না ক্রয় মূল্য 12টি আর্টিকেলের সরি 10টি যে কোনো আর্টিকেলের বিক্রয় মূল্য 12টি আর্টিকেলের ক্রয় মূল্য সমান তাহলে বলা হয়েছে যে এইখানে তার কত পার্সেন্ট লাভ হয়েছে ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম তো কি না যে যদি আমরা 5টা কলম 10 টাকা দিয়ে কিনি এবং যদি 4টা কলম 10 টাকা দিয়ে বিক্রি করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের একটি কলম কি হলো লাভ হলো না এখানে এটাই বলা হয়েছে তাহলে বলা হলো যে কত পার্সেন্ট লাভ হলো তাহলে কি করে হলো 10টা আর্টিকেল এর
বিক্রি করা হলো 12টা আর্টিকেলের সমান, মানে 10টা আর্টিকেলের দাম যদি 12 টাকা হয়, তাহলে এটাকে যদি আমরা 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নিই তাহলে 100, ওকে, এখানে হবে 120, মানে তার এক্স্যাক্টলি কত দেখা যাচ্ছে, 20%-এর লাভ হলো এইখানে, হ্যাঁ কি? তাহলে আমাদের আনসার হবে বি। এইরকমই খুব ইজি ইজি কোয়েশ্চন আসে, আপনাদের কি করতে হবে, প্রশ্নটা পড়ে প্রশ্নটা বুঝতে হবে কি বলা হয়েছে, তখনই কিন্তু অতি সহজেই কোয়েশ্চনগুলো করে নেওয়া যায়। তার জন্য অনেক গাদা গাদা সূত্র আপনাকে মনে রাখতে হবে না, অনেক বড় ক্যালকুলেশন কিছুই করতে হবে না, কারণ সময় কিন্তু সবার কাছেই সীমিত। ঠিক আছে, তাহলে চলে যাচ্ছে আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে। এই হলো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন। দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর এ সাম অফ মানি be 1/5 of the principal of 10 year, then the rate of interest. Okay guys, so simple interest for a sum of money, this to be the principal in 10 year, নাকি? তাহলে SI simple interest কি হচ্ছে, 2/5 of principal, তাই না? আমরা কি জানি যে simple interest is equal to PTR by 100, নাকি? তো এইখানে সিম্পল ইন্টারেস্ট কি হচ্ছে, 2/5 অফ প্রিন্সিপাল, আর এখানে প্রিন্সিপাল, টাইম আর রেট এবং 100, নাকি? তাহলে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল ক্যান্সেল, 2/5 ইজ ইকুয়াল টু টাইম কত, 10 ইয়ার, তাহলে 10 ইন্টু রেট আমাদেরকে বের করতে হবে, তাই সেটা আননোন, বাই 100, সো 0 0 ক্যান্সেল। আমরা যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে এখানে হচ্ছে 5r ইজ ইকুয়াল টু 20, সো r ইজ ইকুয়াল টু 4%, সো আওয়ার সঠিক আনসার ইজ 4%, অপশন ডি গাইজ। ইজি না? এখানে কি বলছে, সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর এ সাম অফ মানি বি 2/5 অফ দ্য প্রিন্সিপাল, ওকে, মানে সিম্পল ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু 2/5 অফ দ্য প্রিন্সিপাল, সো সিম্পল ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু প্রিন্সিপাল। এই জায়গাটা যদি বুঝে যান কোয়েশ্চনটা পড়ে, তখনই কিন্তু আপনাদের কাছে এই কোয়েশ্চনটার কোনো টাফ নয়। ফার্স্ট অফ অল এটাই ইম্পর্টেন্ট কাজ যে কোয়েশ্চনটা পরে বুঝতে হবে। তার জন্য কি দরকার, প্র্যাকটিস দরকার, লটস অফ প্র্যাকটিস। তার জন্য যে কোনো একটা বই থেকে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন বা এখান থেকেও করতে পারেন। Okay, so this is our next question. A and B can do a piece of work in 12 days, okay, where A can do it 18 days and then B can alone complete the work in how many days? আমি কিন্তু টাইম এন্ড ওয়ার্কের উপরে 2-3টি ভিডিও তৈরি করেছি, ওকে, তো আশা করব আপনারা এইটা করতে পারবেন, কারণ এই টাইপের কোয়েশ্চনই কিন্তু আমি আমার এই প্রিভিয়াস ভিডিওতে করিয়েছিলাম। এবং দেখুন এই টাইপের কোয়েশ্চনই কিন্তু আমাদের টিসিএস এর প্রি এক্সাম আসছে। তার মানে কি, এইরকম কোয়েশ্চনই কিন্তু আমাদের এলটিসিতে আসবে, গ্রুপ ডিতে আসবে, ঠিক আছে? হয়তো বা গ্রুপ ডিতে আরও অনেক ইজি আসবে, কিন্তু এলটিসিতে আপনারা খুব আশা করতে পারেন যে এইরকম টাইপের কোয়েশ্চনই কিন্তু আসবে। ওকে গাইস, তাহলে এটা করুন, ভিডিওটা পোস্ট করে, এবং আনসারটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে দেবেন। ওকে, সো আমি স্টার্ট করছি কীভাবে করতে হয়। এ বি ক্যান ডু এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন 12 days, সো সেম আমি যেভাবে করে থাকি নর্মালি 12 days, এবং এ ক্যান ডু ইট 18 days, সো এ 18 days, ওকে। সো আমি কি করি, তাদের এলসিএম নিয়ে নিই না, 18 এবং 12 এর এলসিএম কত হয়, 36, তাহলে যদি 36 এর 12 ডিভাইড করি এটা কত হবে, 3 না, আর এটা হবে 2, তাহলে এ প্লাস বি এর এফিসিয়েন্সি, ওকে, এফিসিয়েন্সি কত 3 এবং এর এফিসিয়েন্সি কত 2, তাহলে বির এফিসিয়েন্সি কত 1, তাহলে তার 36টা কাজ করতে কতদিন সময় লাগবে, 36 days। যেহেতু বি একদিনে একটা কাজ করে
তাহলে এফিসিয়েন্সি মানে কি, সে প্রত্যেক দিনে কয়টা কাজ করে। ওকে, এ বি প্রত্যেক দিন কাজ করে 3টা, বি প্রত্যেক দিন কাজ করে 2টা, তার মানে কি বি একদিনে কাজ করে 1টা, তাহলে টোটাল কাজ কত 36। তাহলে তাই সেই 36টা কাজ করতে বির কতদিন সময় লাগবে, 36 ডেজ। ওকে, খুব ইজি। আপনারা যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটি গুড স্কোর করতে পারবেন। ওকে গাইজ, থ্যাংক ইউ। যদি আমার এইরকম ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে ভবিষ্যতে যখন আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি আমার চ্যানেলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। এবং যদি আপনাদের কোনো ফ্রেন্ড বা ফ্যামিলি যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম দিয়ে থাকে তাহলে তাকে কিন্তু আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাজেস্ট করবেন। ওকে গাইজ, থ্যাংক ইউ, সি ইউ ইন আওয়ার নেক্সট ভিডিও, বাই বাই।